салому дуруд ба якоеки шумо бинандагони азиз. шумо дар барномаи фардои тоҷикистон қарор доред. пахши мустақим аст ва ман бо шумо Шавкати Муҳаммад ҳастам. имрӯз мо мавзӯеро интихоб кардем ки ин мавзӯъ дар навбати мавзӯъҳои фардои тоҷикистон мавзӯъҳои барномаи фардои тоҷикистон набуд. аммо чун мебинем дар тоҷикистон аз 1 феврали соли ҷорӣ ки дар ин масҷидҳо боз шуданд, бештар дар масҷид таҳдидҳо аз ҷониби мақомот, агар шумо ин корро кунед, агар шумо бисёр нишинед, агар шумо ҷафс нишинед, агар шумо дезинфексия накунед, агар шумо ва ҳоказоҳо, таҳдидҳои мақомот сӯи намозгузорон рӯз аз рӯз беш аз пеш меафзояд. аммо ин таҳдидҳо ва ин огоҳкуниҳо ба дигарон нест, ба дискаклубҳо нест, ба марказҳои тафриҳӣ нест, ба бозорҳо нест, фақат таҳдид ба масоҷид. агар шумо бо ҳам ҷафс нишастед, боз ҳам масҷидро мебандем. илова бар ин ҳамеша мақомот кӯшиш мекунад ки дар масҷид дар намозҳои ҷумъа на худо гуфта шавад, на расул, на хутба, на мавъиза, на амри маъруф, ягон чиз ба ҷуз ин ки паёми пешвои миллат расонида шавад, албатта дар дохили нохунак. ва фикр кардем дар намози ҷумъаи якум дафъаина ки аввалин маротиба масҷид кушода шуд, шояд ба ҳамин бас мекунанд, лекин бори дуввум аст ки кӯшиш мекунанд, боз ҳам бори дуввум аст ки ба ҷои худову расул чӣ кор кунанд, гуфтаҳои пешворо бирасонанд, паёми пешворо бирасонанд, паёме ки сар то ба по дурӯғ аст, сар то ба по фиреб аст ва ин фиреб дар минбари расулаллоҳ барои мардум садо дода мешавад, ба мардум гуфта мешавад. ва вақте мебинӣ аз худову расул номи пешво бештар гирифта мешавад, аз гуфтаҳои қуръону суннат, гуфтаҳои имомали раҳмон бештар гуфта мешавад дар дохили масҷид. масҷид ҷое ки дар он зикри худо шавад, масҷид ҷое ки дар он гуфтаҳои худованд ба мардум расонида шавад, амри маъруф шавад, наҳйи мункар шавад. вале чӣ кор мекунанд? ба ҷои амри маъруфу наҳйи мункар, раҳнамоӣ ба сӯи роҳи нек, одобу ахлоқ, гуфтаҳои пешвояшонро мерасонанд. кош ки дар ин гуфтаҳои пешво як ҳарфи рост, як ҳарфи дуруст мебуд, як стратегии дуруст мебуд. барои ҳамин имрӯз мо дар барномаи фардои тоҷикистон 2 нафар коршиносро даъват кардем. яке Муҳаммад Иқболи Садриддин, диншинос ва фаъоли сиёсӣ, ва дигаре Исломиддини Саид, ин нафар ҳам диншинос ҳастанд. ин 2 нафарро даъват кардем ва бо ин 2 нафар мо 3 нафара ҳамроҳ барномаи имрӯзаи фардои тоҷикистонро гирифта мебарем. барномаи имрӯзаи фардои тоҷикистон мо 3 нафар ҳамроҳ гирифта мебарем. ба хотири чӣ? ба хотири он ки бештари маълумотҳо дар ин бора, хусусан аз хутбаҳои ду намози ҷумъае ки то ба ҳол шуда гузашт, баъд аз кушода шудани масҷид, ба дасти мудири пойгоҳи таҳлилӣ ва сиёсии ислоҳ омада расида аст. мо худи Муҳаммад Иқболи Садриддинро даъват кардем ва инҷо мо Исломиддини Саид, як коршиноси улуми диниро даъват кардем, то ин ки назари эшонро ҳам дар ин бора пурсида бошем. бародарони азиз, Муҳаммад Иқболи Садриддин ва Исломиддини Саид, бародарон, хушомадед ба барномаи фардои тоҷикистон. حالا پس از همه برادر محمد اقبال صدرالدین خواهش میکردم که کمتر درباره همین خطبه های نماز جمعه، 2 خطبه که گذشت، کمتر در همین باره معلومات میدادند، چون که معلومات به خود ایشان آمده رسیده است.
خب به نام خداوند بخشنده مهربان، اولا اظهار سپاس می نمایم از آن که شوکت جان ما را در این برنامه دعوت نمودید و واقعا همچنانه که همگان آگاهند. البته ممکن است که اهل یوتیوب از آن آگاه نباشند، چون که ما اون دو خطبه یکی در پایگاهی یعنی اصلاح نشر نمودیم، البته با ضمیمه و پاسخهایی که با اون دو خطبه آماده شده از جانب کمیته امنیتی ملی و که با یعنی ارسال کرده شده بود توسط کمیته دین به تمام امام خطیبان. البته در این دو خطبه که اولش را هفته گذشته جمعه آغازی که آغاز بخشی افتتاح تمام مساجد بود اونم نشر نمودیم و این هم خطبه دوم. البته چنانه که خوب میدونیم تمام دولت‌های دنیا گرفتار همین پاندمی هستند و با وجود پاندمی اعتراف میکنند و باز هم با یعنی تدابیری که در مورد این بیماری دارند مساجد باز است. چنانه که در خطبه اولی که به ما رسیده بود خیلی یعنی که آنانی که اون خواندند میدونند که چگونه اظهار سپاس گویا که امام علی رحمان و پیشوای ملت آنچه که یعنی که در کشور میگذرد مسجدها گشوده شدن همه با یعنی کوشش و تلاش و سعی های امام علی رحمان پیشوای ملت است که مسجدها گشوده شدند و این هم یکی از برکات امام علی رحمان فصل البته داخل نخونک و پاسخهای هم در این زمینه ما با یعنی که آنچه که آماده بود در اون خطبه دادیم و این چنین یک چند آیت هم در اونجا همچون آوردن، در حالی که حتی خطابی که به نمازگزاران نموده بودند به مانند که میگفته باشید در یگان مجلسی یعنی حزبی نشسته هستند مردم، همین خیلی یعنی خطاب به مردم شده است و واقعا هم این یک چیزی جدیده برای مردم تاجیک است که در همین شرایط هر یک نمازگزار با اون خطاب چنین می شود. و در خطبه دومی که به ما رسید و اون هم ما او را نشر نمودیم، اگر چند میخواستیم اونا قبل از نماز رفتنی نمازگزاران نشرش کنیم ولی منبع برای ما افزود که ممکن است برای ما مشکلات شود و می توانید که همزمان با پس از یعنی که نماز خطبه را خواندن اون خطبه را نشر کنید خوبتر است و ما هم دقیقا همون کردیم که مردم نماز خواندن و ما خطبه نماز جمعه را نشر کردیم که چی گونه در اونها آمده بود. با وضوح تمام آنانی که از پایگاه اصلاح خواندند آنچه که در چی بود در همون خطبه بود. آغاز بخشی خطبه جمعه دومی که در تاجیکستان سراسر تاجیکستان در جمعه ها صدا داد و از منابر مساجد که منبری یعنی شریعت است، منبری اسلام، منبری محمد صلی الله علیه و سلم و منبری که در اونجا باید تبلیغ و تشویق دین اسلام و احکام شرعی بیان کرده شود، در اونها از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از استاد محیدین کبیری باز هم همون فیلم خیانت، باز هم فیلم همون بی‌شرفیه که اصلی اون یعنی که خودی اونها هست در یک نوار هم چکامه از اون را ما نشر نموده بودیم که چگونه اینها بی‌شرف هستند، ولی اونها باز هم برای مردم میخواهند که گویا که یک چهره از ما یعنی که نشان بدهند. ببینید آنها منبر داشتند، همه منبرها رو دارند، تلویزیون، رادیو، نشریه ها، مجله ها، روزنامه ها و هاکذا همه همین منبرها رو دارند که آنها میتوانند توسط این تشویقاتشان رو برند و چی آنها را وادار به این کرده است که حتی خانه خدا را منبر خانه خدا را تصرف کنند. بله چی چیز آنها را وادار کرده است؟ بله شوکت جان، تمام وسایل اخبار عامه زیر تصرف این رژیم قرار دارد، چی رادیو، تلویزیون، یعنی که روزنامه و مجله ها، تمام آنچه که وسایل اخبار عامه هست، چی سمعی و چی مرئی و چی کتبی، همش در اختیار رژیم قرار دارد. ولی عجایبات در این است که مسجد خانه خدا هست و در اونجا نباید علل با همون مقرراتی که خودشون معین نمودند که مساجد باید یعنی که بیرون از سیاست باشد.
پس سیاست رحمانوفا در مسجد بیان کردن دلالتگر از چی است؟ دلالت از ضعف این رژیم میکند. وقتی که منبری تو یعنی که وسایل اخبار عامه کاملا در دست شماست، پس بگذارید توسط اونها بر علیه حزب نهضت، بر علیه مخالفین، یعنی که هر چی که میتونید گفته ایستادید و تا امروز گفتید. چرا آن مساجدی که باید خالی از سیاست باشد، نه سیاست این طرف نه سیاست اون طرف، در اونجا باید شخص که داخل شد از احکام شرعی باید یعنی یک آگاهی پیدا کند. چگونه یک شخص نمازگزار مسلمان وارد مسجد می شود و همون یعنی که چیزی که در تلویزیون میشنود و در چیزهای حزبی میشنود همون باید در مسجد بشنود. پس اینجا یعنی که خودی حکومت تاجیکستان و کمیته دین نقضی همون مقرراتی که برای دین و دینداران نموده است نقضی همون کرده ایستاده است که کاملا این یک چیزی خارج از آن شوکاتی که خودشون حتی مقرر میکنند که هر امام خطیب شامل یگان حزب نباشد، هر امام خطیب باید که از سیاست صحبت نکند، ولی از سیاستی که بیخردانه خودی همین رژیم چرا صحبت میکند و اون سیاست هایی که واقعا شرمنده کننده همین ملت است اونا با از مسجدی از منبر رسول اکرم برآمدن صحبت کردن. این یک ابلهی یعنی بیش نمیدونم من این کاری اونها را. ببینید در اینجا اگر اهمیت داده باشید پیشتر کوشش میکردن که یک کمی مثلا گریم امام خطیبان درباره آداب گپ زنن، درباره اخلاق گپ زنن، درباره علم و معرفت گپ زنن. حالا باشد گستاخی تا این درجه رفته رسیده است که از نام خدا و رسول نام پیشوا زیادتر گفته می شود. از نام خدا و رسول از گفته های خدا و رسول گفته های امام علی رحمان بیشتر گفته می شود. جایی که در آنجا خودی امام علی رحمان هم میدوند، خودی حکومت داران هم میدوند که جایی که اون منبر رسول الله است صلی الله علیه و سلم و اونجا جایی که از آداب گفته شود، از اخلاق گفته شود، از دین گفته شود، از دیانت گفته شود، اینها میخیزند میگویند درباره صلح امانی، درباره مخالفان سیاسیشان، درباره کسایی که منبر قرار میدهند برای سیاه کردن مخالفان سیاسیشان. تو این درجه رفته رسیدن، یعنی از همون حالتی که چی داده بودند، یعنی یک کم حق داده بودند که امام خطیبان حتی از روی ورق خوانده باشد هم درباره علم معرفت، درباره آداب، درباره اخلاق، حرمت پدر و مادر یک چیز میگفتند. لیکن حالا وضعیت تا این حالت آمده رسیده است که یعنی همگی در یک خطبه ما حساب کردیم اینجا همگی در یک خطبه یک یا دو حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شده است، یا دو آیت گفته شده است، همون هم به همون خاطر گفته شده است که گفته های پیشوایشان را تصدیق کنند. یعنی با آیت با حدیث تنها برای تصدیق گفته های پیشوایشان آیت و حدیث را استفاده کردن خلاص. اما آیت و حدیثی که مردم را به سوی نیکی، به سوی خوبی، به سوی آداب، اخلاق، معرفت دعوت کند این خیلی وجود ندارد. یعنی تنها مردم باید شکرانه کند، شکرانه پروردگار رو نه، شکرانه پیشوا رو که او پیشوا به اینها در مسجد شده است. شما چی فکر دارید برادر اسلام الدین؟ چرا حکومت تا این حالتی ضعف، تا این حالتی بیچارگی اومده رسیده است که در یک منبر مسجد تبلیغ پیشوا میکند و برای سیاه کردن مخالفان این منبر را استفاده میکند؟ چون که فکری برادر محمد اقبال را شنیدیم، در این باره فکر شما چی است؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شوکت جان گرامی و با کارشناسی محترمتون و اینچنین با همه بینندگان و مردم شریف کشور. واقعا سخنهایی که برادرم گفتند محمد اقبال صدرالدین منم اینها را تایید میکنم و دیگر این که بیشتر من راستی این برخورد نامناسب حکومت امروزه، یک رژیم استبدادی امروزه را
بیشتر مناسبت اون رو در نسبت دین نسبت مساجد، نسبت شعارهای دینی بیشتر مربوط میدونن به اساسهای فکری این گروهی که در سر قدرت هستند. چون هر عملکردی که سر میزند، هر عملی که از انسان سر میزند، اون برگرفته از تصمیم و قرارهای او هست. اون تصمیم و قرارها هم بر اساس اون افکار اندیشه که دارن بر اون اساس گرفته می شود. اینها هم که چون بگیم نسل همون بولشویک ها هستند و با که گذشتگان اینها با دین و دینداری، با فرهنگ ملی تاجیکان واقعا یک دشمنی داشتن، دشمنی سرسختانه داشتن. اولین که مثلا برای استیلای امارت بخارا یا که این منطقه ها آمدن، دو مشکلی اساسی در پیش خود میدیدن، یکی اسلام، دیگر این فرهنگ بالای ملی تاجیکانه که از جمله خط فارسی و این چیز هاست. اینها هم که پیروی اون گروه هستند، پیروی اون بولشویکا هستند، اینها هم واقعا برای دوام این حکومت استبدادیشان این دین رو و حتی فرهنگ این ملی تاجیکان رو برای خود یک مشکلی میدونن. یعنی این برخورد نامناسب اینها یک ریشه فکری دارد. این نه تنها که مثلا بگیم در این 1 سال و 2 سال این دشمنی اینها با دین با مساجد هست که میبینیم، بلکه این از روز اولی که اینها سر قدرت آمدن با همین اساس، با دشمنی با دین، دشمنی با همین فرهنگ دینی سر قدرت آمدن و مثلا با پشتیبانی از همون حکومت دوره شوروی سر قدرت آمدن. اینها این دشمنی با دین از اینجا سرچشمه میگیرد و از اینجا که اونها هرچی قدرتشان در تاجیکستان بیشتر شد و همه مخالفی را از صحنه بیرون کردن، دیگر این دشمنی خود رو آشکارا اعلام میکنن. دیگر هر کاری در نسبت دین، در نسبت مساجد، در نسبت مثلا حتی فرهنگ ملی کردن میگیرن. حتی خود رئیس جمهور وقتی آشکارا در تلویزیون های دولتی برآمده آشکارا دین را، دینداران را، خب خواهران و مادران مسلمان را تحقیر میکنند، دیگر این برای این چی بهانه میتواند باشد؟ یعنی این همه بدبینی نسبت دین، نسبت مساجد برگرفته از اینجا هست. و اینکه مساجد را هم یک منبر برای خود قرار دادیم، با وجود اینکه هیچ مثلا احترام نسبت مساجد ندارن، هیچ مثلا اهمیت نسبت مساجد خانه های خدا ندارن. این یکی به این خاطر است که همین اهمیت و جایگاهی که مساجد در بین مسلمان ها دارد، یعنی عظمتی که در بین مسلمان ها دارد، همین کاسته شود. همین جایگاه مساجد وقتی که در مساجد چگونه که برادرمون ذکر کردن، وقتی که یک خطیب که نماینده دین هست باید از اخلاق، از عدالت، از حقوق مردم صحبت کنند، از امانتداری، از خیانت نکردن، از خب راستگویی صحبت کنند، میخیزد مثلا دروغ‌های یک نفر را سفید میکند، میخیزد مثلا ظلم و ستم مثلا اون حکومت را میپوشاند. دیگر باوری مردم و این مساجد و این علما تا کجا میماند؟ یعنی یکی از هدفهاشون از نگاه من این است که کاسته کردن جایگاهی مساجد، جایگاهی روحانیان، جایگاهی مثلا علمای دینی در بین جامعه مسلمانی است. این خاطر است که این کارها را در مساجد میکنن. در سالهای قبل اگر میدیم که روحانیان شناخته و مردمی در بالای منبر بودن، چی مردم چی نوع تربیه روحی از اونها میگرفتن. حتی دو روز پیش یک دوستم قصه میکرد در رابطه با اون سالهایی که مثل حاجی میرزا، مثل ایشان نوردین جان، مثل دیگر روحانیان شناخته بالای منبر بودن. حتی از زبان یک ناظر منطقوی صحبت میکنند که دیگه ما شخصان مست و الست را شبانه پیدا نمیکردیم در مثلا منطقه‌ای که زیر نظارت بود. اونقدر مثلا روی مردم تاثیر کرده بود این تربیه، اخلاق مسجد که
دیگر مردم خود به خود از جنایت از اینو دست میکشیدن. همینجا بود که این حکومت با این برنامه آمد این مردم را از منبر پایان فرآورد و نفر را آورد بالای منبر که تنها حرف حکومت را بگویند، هرچی که پیشوا میخواهد. چون که حکومت های استبدادی، حکومت های دیکتاتوری همه وقت تلاش میکنند که جامعه یک رنگ و یک شکل باشد، در جامعه اختلاف ها نباشد، افکار گوناگون نباشد، اندیشه های گوناگون نباشد، شخصیت های مستقل نباشد، بجز حرف اون دیکتاتور، اون مستبد، حرف دیگر حرف نباشد. همینجاست که آمدن از اینجا شروع کردن که اون نفرایی که معروف بودن در بین مردم اونها رو احترام میکرد، اونها رو از منبر آوردن پایان، نفران بردن اونجا که دیگر اون نفران تنها اون چیزهای آماده کرده همون کمیته امنیت باشد، نمیدونم کمیته دین باشد، اونم با راهنمای پیشواشون همون چیز رو قیاد میکنن. اینجاست که جنایتکاری هم بیشتر شده ایستاده است. سطح ناباوری مردم نسبتی مثلا این روحانیانی که در سر منبرها هستن بیشتر شده ایستاده است. یعنی با یک عمل حکومت چند مثلا هدف رو در پیش میگیرد. یکی پایان بردن جایگاه این مثلا روحانیان، مساجد، دین، از جانب دیگر در جهل و نادانی در همین شکلی که امروز مردم تاجیکستان قرار دارن متاسفانه نافهمی از دین، شناخت درست نداشتن از دین، این در همین شکل نگاه داشتن این مردم هست که مثلا میخواهند که در این وضعیت مردم را نگه بدارن در شکلی که از هیچ خبر نداشته باشند. ببینید اینجا شما گفتید که در حالت ناآگاهی از دین یکی از مقصدهایشان این است که در حالت ناآگاهی از دین مردم را نگاه بدارن. بسیار خوب، اما این حالت ما میدونیم که به چی برده میرسوند؟ به اکستریمیزم، به تروریسم، تندگرایی. برای اون که وقتی که علما از اسلام گپ نمیزنند، وقتی که علما اسلام رو، واقعیت اسلام رو، حقیقت اسلام رو، حقیقت دین رو نمیفهمونند، دیگه امیسرهای از راههای دیدو میتواند آنها رو شکار کند. و همین بود که این مدت این 6 ساله که نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعال است در تاجیکستان، نه ایشون نوریدین در منبر است، نه حاجی میرزا در منبر است، اما روز به روز چخیلی که شما گفتید تندگرایی می افزاید، تعداد تندگراها زیاد می شود، بداخلاقی زیاد می شود، خودکشی زیاد می شود، در جامعه عموما اخلاق می کاهد. لیکن باز اینها میبرایند میگویند که از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان احتیاط کنید، از محمد اقبال صدرالدین احتیاط کنید، از محی الدین کبیری احتیاط کنید. شما گفتید که اینها از آگاهی دین، از آگاه بودن مردم از دین میترسند. چرا اینها خودشان مردم رو به یک ورطه تندگرایی خودشان با دست خودشان تله میدهند؟ چرا چنین است؟ درست گفتید. منم واقعا این حکومت، برای حکومت منفعت مردم و جامعه مهم نیست، و چون این حکومت های استبدادی و دیکتاتوری برای اینها حفظ قدرت و منافع شخصی و گروهی خود اینها مهم هست. همین است که وقتی در جهالت نگاه داشتن مردم همیشه به نفع چنین حکومت هاست. چون در مساجد وقتی که یک شخصیتی مستقل باشد، یک شخصیتی که واقعا یک روحانی مردمی باشد، اون از عدالت حتما میگوید که اصلا در کشورهای دیکتاتوری عدالت وجود ندارد. از ظلم میگوید، از مثلا ناروا بودن استبداد و طولانی حکم کردن میگوید، از دروغ میگوید. همه این حرفها مخالف چنین حکومت هاست. اینجا هست که در حالت جهالت نگه داشتنی مردم همیشه به نفع حکومت های استبدادی و دیکتاتوری بوده است و هست. و دیگر اینکه شما خیال کردین مثلا گرویدن مردم به نمیدونن تندگرایی به این چیز، این خودی برای خودی حکومت ها این یک
از این چیز استفاده کردن در طول تاریخ حکومت های استبدادی و حال هم استفاده میکنن. میدونن که مثلا خوب میدونن، حاضر خوب همین حکومت میدونن که مخالفانی که در اروپا هستن هیچگاه مثلا تندگرایی در اینو دیده نمی شود. فقط هر مثلا سلاح اینها سخن اینها، زبان اینهاست، نوشته اینهاست، ولی با این وجود همیشه تلاش میکند که این مردمی که مبارزه مسالمت آمیز دارن، یک مبارزه بر اساس قوانین بین المللی در پیش گرفتن، همیشه تلاش میکند اینها را ربط بده با گروه های مسلحین. با چی خاطر است؟ یعنی به این خاطر است که جای داشتن چنین گروه های تندگرا و مسلح برای یک حکومت دیکتاتوری به فایده اون هست که با بهانه قرار دادن اون یک نمیدونم 4 نفر و 10 نفری تندگرا تمامی آزادی خواهان، تمامی روشنفکران را دیگر سرکوب میکنند. این به فایده چون این حکومت هست. این نه تنها در تاجیکستان، حتی همه کشورهای دیکتاتوری و خودکامه همیشه تلاش میکنند که اگر چنین گروه های تندگرا افراطگرا نباشن، حتی در بعضی حالت ها خود اینها این را میسازن که حادثه های گذشته چند سال اخیر مثلا شاهد این حال است. حادثه دنگره، حادثه مثلا اون سرحدی که بعدا انجام شد، اینها ساخته خود این حکومت بود. اینها اگر در صورتی که نباشد چنین کاری میکنن، هم به خاطر سرکوب کردن آزاداندهشان، مخالفانی که خوب مسالمت آمیز هستن، هم برای ترس دادن جامعه و مردم این کار رو حتما میکنن. یعنی افراطگراها و حکومت هر دو شریک همدیگرن. بله، این خود حکومت کارهایی که خود حکومت حاضر انجام میداد از یک کار افراطگرا چی کمی دارد؟ در حال یک موسفید 87 ساله 90 ساله را به جرم و به گناه برده زندانی میکند. یک نفر در اروپا قرار دارد تنها میگوید که برای ما عدالت کنید، برای مردم عدالت باشد، ظلم نباشد. پدر و مادر موسفید اون هر روز زیر شکنجه و زیر فشار روحی و روانی هستند. آخه دیگر افراطی به کی گفته می شود؟ بله، این واقعا این دولت حکومت امروزه ما در این راستا قرار گرفته است. برادر محمد اقبال صدرالدین، چنانه که شما آگاهی زیاد دارید، حکومت تاجیکستان امروزها نه فقط محیدین کبیری یا محمد اقبال صدرالدین را بد میگوید، بلکه کوشش میکند که همین امام خطیبان، نفرانی که خادم مسجد هستند، آنها را هم در یک حالت بدنامی نگاه دارد، در یک حالت بی‌آبرویی نگاه دارد. حتی چند معلومات ها یکی مثلا در صحبت انفرادی هر دمان بود، گفتید که حتی امام خطیبان را بردند و آنها را تشخیص سیفلیس گذرانیدند. برای چی حکومت کوشش میکند امام خطیبان، نفرانی که اهل احترام هستند، اهل معتبر هستند، در یک دهات، در یک شهر اساسا مردم آنها را حرمت میکند، به مصلحتشان، به مشورتشان گوش میکند، برای چی حکومت میخواد آنها در یک حالت بدنامی قرار داشتگی باشند؟ بله، واقعا درست است. این مسائلی که در مورد تشخیصی یعنی گذراندن سیفلیس یا اینکه بیماری های مزمن گذرنده که در تاجیکستان البته برای مثلا اونانی که ازدواج میکنند زن و مرد میگذرانند، این یک چیزی عادی است و دیدیم که فایده هم داشت. من مخالف این چیز نیستم و برعکس، یعنی که این چیز مسئله یعنی که انتشار و شیوع نشدن بیماری های گذرنده است. من در این مسئله مخالفت ندارم، ولی از یک عالم دین، از یک شخصی که اون واقعا هم یک شخص دین هست و معین است و عمرش هم از 55-60 گذشته است. اکنون شوکت جان یک بار بستیم فکر کنیم که تحقیر کردن یک عالم دین دلالت بر اون میکنه که اینها اصلا هیچ احترام نه به مسجد، نه به دین، نه به عالم دین دارند. رحمانوف چنانه که علامه اقبال گفته بود، روس را قلبی جگر گردیده خون، از ضمیرش حرف لا آمد برون، لا سلاطین، لا کلیسا، لا اله. انا همون عصری که علامه اقبال گفته بود برای روس، رحمانوف دارد امروز این مسائل تطبیق میکند
چگونه تطبیقش میکند؟ ببینید که بدترین حالت با علمای دین دارد رحمان. اگر آگاه باشید چند سال قبل چی گفته بود؟ ملاها از جاتون بخیزید، ایشیشتن بفره نشیده، بخیزید از جاتون. یک تحقیر. دوما اینکه برای اینها یعنی که دستی لینینا با پولی انا همین مسجد ها با پولی انا همین ملاها را افروز کرد، در حالتی که لینین کی است تمام مردم میدونن. البته بدون از اون چیزی که مسائل سیاسی است باید همه بفهمن که چی است و یعنی که لینین کی است. و پس از این کنسرت ها و این کارهایی که می شود، آیا مسجد را جلب کردن و با کنسرت با اینو دعوت کردن ملاها را رفتن، این دلالت به چی میکند؟ دلالت به یک یعنی توهین کردنی ان همین قشری دیندار و قشری آگاه. چهارم، ما خوب میدونیم که یک مقامی حکومت، یک مقامدار حکومت داخلی مسجد می شود و با طفلی هاش والدی خانه خدا می شود که اون طفلی اون کثیف است. حتی ببینید که یک مقامدار آنچنان میخواهد تحقیر کند مسجد، دین، خانه خدا را توهین کند که یعنی من نمیخوام که طفلی ما در بیرون مسجد بکشم و با طفلی هاش وارد مسجد میشود. صدها نفر اینا در پیش ما گپ زدن و گفتن و اینا هم شاهد هست. و هیچ یعنی که برتریت خانه خدا مسجد در تاجیکستان از یک خانه عادی یا اینکی ندارد. حتی بعضی کلوب ها بعضی جا هست که فرق اون یا دیگر چیزاش کم است، ولی مسجد برعکس بیشتر است. از مسجد منبع درآمدی تمامی اون چیزی که حکومت میکند هست. مسجد در قشلاق ها که تاجیکستان بیش از 70% قشلاق ها هستند، ما برای من از نورآباد، از غرم، از فیض آباد، از پلسنگیر، یعنی جیحون، از پنج، از مناطق اطرافی یعنی که نواحی توبه مرکز میرسند که مسجد جماعت داخل میشه، میگه شما 4000 جمع کنید، شما 3000 جمع کنید، بیارید بسپارید یک تومو فلان کنید. مثلا در غرم برای من چند روز قبل معلومات اومد که اگر خواسته باشه در نیمیچ در 4 تا یعنی که همون جماعت ها از غرم اومد برای من معلومات که اگر شما خواسته باشید مسجد تان کار کرد 3000 بیارید سپارید. 3000 و حکومت تسلیم کردیم، اومدن با گفتن که مسجد تان بندید، بعد ما خودمون براتون میگیم که کی شدش کنه. در مورد 50 تا در سوخوز ترکمنستان یکی از سوخوزهای معروفه که خوب معلوم است و همه میدونن، 50 یعنی که مسجد اگر عادی ترین شه حساب کنیم 50 مسجد به هر یک ملای مسجد گفتن که 1000 تا 1500 سامانی بیارید بسپارید برای کشوده شوی مسجد. و پس از اون باید با تمامی چیزها رعایت کرده شود. طبق خبر آخری که برای من رسید از 22 تا امام خطیبی همو امامای مساجد از ایشان گفتن که برای بیماری سیفلیس پید یعنی که چی بسپار تشخیص بسپار. و اون گفت است آخی ما عیب است، ما نخواه همه چیزا بسپاریم، ما زن داریم، ما فرزند داریم، ما این کارهای بد نکردیم و نمیکنیم. گفتن اگر نمیخوای بسپاری 1200 سومونی سپار. اگر تو نمیخوایی که برای کسلی سیفلیس سپاری، گفت است که ما برای کووید بسپارم، مرحمت ما برای بسپارم برای کووید، نه تو برای سیفلیس بسپار. یعنی این تحقیر است به علمای دین، این تحقیر است. تو اینکه ببینید که ما شما را چگونه تحقیر میکنیم. تحقیر بزرگ دیگر شخصی که رحمان و حمایت کرد، نوارهاش دیدید ملا سراج‌الدین. من هیچ دشمنی با ملا سراج‌الدین ندارم، من به هیچ عالم دین دشمنی ندارم. گوشت علمای دین مسموم است، گوشت عالم دین مسموم است. اگر شخصی بخواد که تست بمبرد یک دقیقه شرکجان در حال اون باید با یک عالم دین پرخاش کند یا ناسزا بگد یا چیزی بگه. برای اینکه علمای دین الله سبحانه و تعالی عالمایی که اونها دانشمند هستند بر افراد دیگر فضیلت و برتری برای علما داده است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، الله سبحانه و تعالی میگه این گپ. ولی ببینید که حتی حمایتی که از رحمانوف کرد، با جانش حمایت کرد از رحمانوف، بازید محیدین کبیری، بازید محمد اقبال، بازید نهضت، بازید مخالفا، بازید گروه تمامی یعنی که مخالفا صحبت کرد، با 5.5 سال زندان شد. یعنی رحمانوف هیچ وقت تا امروز هر عالم دین خواست استفاده برد و با بدترین شکل با اون جزا میتیده، یعنی که اونا یعنی که مجازاتش میکنه. این رحمانوف است که دین ستیز از آغاز تا امروز. رحمانوف از گنبز مسجد بعدش میآید. والله قسم افرادی هستن با ما زنگ میزنن، صداهاشون هستن، نامه‌هاشون هستن
میگه رحمانوف به همین جا میگذره باید که ما همین مناره منبر مناره را بگیریم از اینجا. برای چی؟ برای رحمانوف وقتی از پیش مسجد میگذرد مناره را میبیند یا اون گنبدی که در بالای مسجد است میبیند از اون بدش میبرد، نفرت دارد از مسجد، از ملا، از نمازگزار، از ریش، از جلک، از تمام نماد دینی رحمانوف بدش میاد. با همان خاطر هر کجایی که من بارها تکرار کردم دین است، شرف است، ناموس است، مقدسات است، ملت است، رحمانوف مخالف تمام این آن چیزی که برای کالبودی، برای قالب، برای تشکل یک ملت لازم است، رحمانوف کاملا مخالف همین چیزهاست. ببینید بسیار خوب، اما فقط این ضدیت ها به دین خصوصا به اسلام نه فقط در تاجیکستان است، در دیگر کشورها هم دیده می شود. مثلا در اروپا، در هر کشور دنیا امروز ما شاهد آن هستیم که ضدیت با اسلام، ضدیت با دین، یعنی بدبینی وجود دارد. اما چرا در تاجیکستان که با اقرار خودی مقامداران 97% کشور را، 97% اهالی کشور را دینداران یعنی مسلمانان تشکیل میکنن، از زمره دینداران مسلمانان تشکیل میدهند، چرا خودش را حکومت جمهوری تاجیکستان در مقابل 97% اهالی کشور قرار داده است؟ این هم در حالی است که در کشورهای همسایه مثل قرقیزستان و ازبکستان علاقه درک کرده اند که مخالفت با دینداران، با اکثریت اهالی کشور، خصوصا آنهایی که باورمند هستند، فایده ندارد. برعکس کوشش کرده ایستاده است جمهوری های همسایه مثلا گریم ازبکستان و قرقیزستان که بیشتر به مردم رو بیارد، بیشتر به دینداران رو بیارد و آزادی های هم به مردم داده باشد. ببینید در ازبکستان حتی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزویف گفت که در شاهراه‌ها در هر یک فاصله معین مسجد بپوشند که مردم وقتی نماز شود سرسام نشود برای مسجد گفتن، برای جستجوی مسجد. در چی باشد؟ در قرقیزستان باشد حاضر در هر یک ناحیه یک یا دو مدرسه دینی هست، یک یا دو مدرسه اسلامی هست در هر یک ناحیه. در قرقیزستان چندین دانشگاه اسلامی هست. در تاجیکستان ما باشد چی؟ در تاجیکستان ما باشد یادتان باشد سال 2011 عبدالرحیم خالقوف در یک صحبتش با رادیو آزادی گفته بود که در تاجیکستان ما 29 مدرسه فعالیت میکند. 29 مدرسه فعالیت میکند، 2 گیمنازی اسلامی فعالیت میکند، یک دانشگاه فعالیت میکند و هم یک گیمنازی دینی دنیوی فعالیت میکند. عبدالرحیم خالقوف سال 2011 گفتگی بود. این 10 سال گذشت. کجا شد این 29 مدرسه ای که عبدالرحیم خالقوف گفتگی بود؟ مگر عبدالرحیم خالقوف درباره مدرسه های غیر رسمی گزارش میداد با افتخار؟ چرا امروز یگان مدرسه وجود ندارد؟ دانشگاه اسلامی ما به هم جدول درسیش رو دیدیم، اکثریت فنها فنهای دینی نیستند، اکثریت فنها فنهای دنیوی هستند. همون فنهایی که یک طلبه مکتب طول 11 سال در مکتب میخواند. دانشگاه یک جای تخصصی است، در اونجا انسان داخل می شود تا اینکه مخصوص یک کسب کار، مخصوص یک علم بیشتر بیاموزد. اما اینها دانشگاه را نیز به مکتب میانه تبدیل دادند. دانشگاهشون هم به مکتب میانه تبدیل شده است و کوشش میکنند در دانشگاه ها نیز، دانشگاه اسلامی نیز مردم بیشتر چیکار کند؟ مردم بیشتر متماتیک بخواند، الگبر بخواند، گیومتری بخواند، فیزیک بخواند و کتاب های تاریخی پیشوانویستگی رو بخواند. و اینجا چرا، سوال من این است که میتونید هر دوتان جواب دهید، بعد از این انشالله تماشابینان نیز میتوانند تماس بگیرند و
ҳамроҳ бо тамошобинон барномаро гирифта мебарем. саволи ман ба ҳарду шумо ин аст ки ҳардутон метавонед ба навбат ҷавоб бигӯед. аввал бародар Исломиддин ҷавоб бигӯянд. чаро кишварҳои ҳамсоя хулосашонро бароварданд ва аллакай сиёсаташонро нисбати диндорон дигар карданд ва тоҷикистони мо дар ин бора хулосагирӣ намекунад ва то ба ҳол ҳамин тазиқ, фишор, шиканҷа, таҳқири диндоронро давом медиҳад. чаро чунин аст? назари шумо чӣ аст? بله تشکر برادر گرامی. چگونه که من در اول گفتم اینها یک نفرت واقعا نسبت با دین دارن از نگاه فکری و دوم این است که همین دین را، دین اسلام را، خصوصا دین اسلام را، این فهمیش اینها نسبت دین اسلام بر اساس همون تعلیماتی هست که در دوره شوروی و بر اساس بگیم سیاست های همون بولشویکی این اسلام را میشناسند. بر اینجا هست که اینقدر دشمنی با دین دارند و اینجا هم نقش خود علما و دانشمندان و مسلمانان کشور خیلی باید مؤثر باشد در رابطه با اینکه یک چی بگیم تجدید در رابطه با مفهوم های دینی داشته باشند، در رابطه با همه ساحه های همه بخش های دینی کار کنند و با مردم بیشتر کار کنند تا اینکه مردم از حقیقت دین خود باخبر شوند و اجازت ندهند که مثلا یک نفر، یک دیکتاتور که مثلا دشمنی آشکار با دین دارد اینقدر سوء استفاده از نمیدونم مساجد و از علما از دین کند و نسبت دین اینها، دین این مردمی که به گفت شما هم قید کرده 93% مسلمان هست، این قدر توهین و تحقیر نسبت دینداران و دین کند. این جا وظیفه و مسئولیتی اثر اول دانشمندان، علما، روحانیان است و خود مردم که در مقابل این همه ناعدالتی، این همه پایمال شدن حقوق دینداران بیستند و اگر همین خاموشی ادامه کند، هرچی در مقابل ظلم و استبداد خاموشی ادامه کرد، اون سخت‌تر می شود، اون با قول کنتر می شود و ظلم و ستم بالای مردم بیشتر می شود. اون حکومت امروز برقراری خود را در سر دولت و ملت با همین راه دیده است، در همین راه دیده است. تشخیص اون همین است. باید بالای دین فشار آورد، بالای دینداران فشار آورد، بالای آزادی ها فشار آورد. کسی نباید حرف بزند. او سیاست پیش گرفته حکومت همین است. یعنی با این باور است که بر همین اساس، بر همین روش، با همین سیاست میتواند در قدرت باقی بماند و شاید قدرت را به نفران بعد خود واگذار کند. از این خاطر است که او عقب نشستنی نیست. هیچ فکر من باورم که هیچ فکر ندارد که مثلا از این همه ظلم و ستمی که نه تنها بالای دین دارند، بالای همه مردم دارد، عقب نشینی کند. چون که اون حفظ قدرت خود را در همین چیز میبیند. شما محمد اقبال در این باره چی فکر دارید؟ چرا جمهوری های همسایه خلاصگیری کردن، علاکه مناسبتشان با دینداران را دیگر کردند؟ چرا تاجیکستان نه؟ بله، من در اون همسایه کشورها بودم و مطالب هم در این مورد نشر نمودم که در قرقیزستان بودم و وضعیت دینداران کاملا فرق میکند. گروهی تبلیغی که در تاجیکستان 15 سال و 20 سال زندانی می شوند، گروهی تبلیغ وارد پارلمان قرقیزستان می شوند. هر روز جمعه مقصد حاجی که خودش رئیس تبلیغ بود در پارلمان قرقیزستان از ساعت 11 تا ساعت 12:30 برای پارلمان، برای نماینده های مردمی درسی اسلام می گذارند. این چیزا ممکن همتون نمیدونستید. باز هم میگم در پارلمان مسجد هست. یک دقیقه در داخل پارلمان قرقیزستان مسجد بنیاد شدگی بود که اون مسجد ما میدونیم که با چقدر مبلغ یعنی که درست کردن عرب ها برای اینکه مردمی یعنی که همون باشندگان همون یعنی که پارلمان در اونجا نماز بخونن. آخران کارهایی که دولت ازبکستان تمام تشادیدی که دولت سابقی ازبکستان با سرکردگی پدرخوان امامعلی رحمانوف یعنی اسلام کریموف
در ازبکستان بود و چقدر مشکلات ها یعنی که انجام داد. انا ببینید که همون ازبکستان فعلا چقدر رو به انکشاف و چقدر یعنی که در مورد نشر کردن قرآن و تقسیم کردن اون و کارهایی که در ازبکستان میگذرد برای تمام مردم دیگر یعنی که یک چیزی بیگانه نیست، مردم بفهمند. و بار دیگر در مورد قزاقستان اینا براتون میگم که وقتی که من در قزاقستان رفیقان زیاد دارم در حکومت و برای من یک چیزی خیلی جالب اومد، گفتن که کمیته دینی تاجیکستان با قزاقستان نماینده‌اش هم میفرستد تا اینکه چگونه بر ضد دینداران مبارزه به امان ببریم. با نماینده های دینی کمیته یعنی که دینی قزاقستان درس میدهند که چگونه با مسلمان ها باید مبارزه به امان بود. پس کمیته دینی قزاقستان از کمیته دینی تاجیکستان می‌آموزد که چگونه مسلمان تهمت سلفی کرد، چگونه مسلمان تحقیر کرد، چگونه مسلمان یعنی که با کارهای با چیزهای اتهام نمود. پس فهمیده می شود که ازبکستان و قرقیزستان اصلا از این همسایه‌شون که در حالت همسایه از همسایه رنگ میگیرن، رنگ نگرفتن برعکس کاملا مخالف است. افغانستان کاملا معین است. تاجیکستان می توانیم بگیم که این مسئله را یعنی که این کارا را از یعنی که کمیته کمونیستی خیتای آموخته باشد، ولی ما نمیدونیم که این از کجا آموخته باشد، جناب یتیموف و مقامداران تاجیک. ولی آنچه که در همسایه کشورهای ما میگذرد کاملا مخالفی آنچه که در تاجیکستان میگذرد، یعنی که عملکرد فعلی تمام همسایه کشورهای ما مناسبتشون با دین کاملا دیگر. حتی ترکمنستان یک دولت پوشیده از تاجیکستان چندین یعنی که سر و کله بالا است، در حالتی که تمام آسیای میانه خب افغانستان را یک طرف مانیم برای اینکه اونها آزادی دینیشون بیشتر است، یعنی در تمام آسیای میانه از تاجیکستان کرده مردمی کاملا مسلمان و داننده دین و یک یعنی که مردمی که از اسلام آگاه هستند وجود نداشت، نه در قرقیزستان، نه در ازبکستان، نه در یعنی که دیگر مناطق پسا شوروی. تاجیکستان مردمش کاملا از یعنی که حمیت و فهمیش اسلامی خیلی یعنی که بالا داشت. البته در ازبکستان نمیتونم من استثنا کنم، مناطق فرغانه، نمنگان، چوز هستن مناطقی که از اسلام آگاهیشان بیشتر است، ولی در عموم اگر بگیریم چون تاجیکستان یک دولت کوچک است اونقدر بزرگ نیست، در عموم مردم تاجیکستان یعنی مفاهیم دینیش و در اسلام آگاه بودنش بیشتر بود. ولی فعلا در دوران 28 سالی حکومت رحمانوف دانش دینی مردم مسلمان تاجیک رفته از رو بر رکود. برای چی؟ برای اینکه حتی میتوانم بگم نه لنین، نه استالین، نه حکومت شوروی بر ضد انا همین دین به مانند رحمانوف مبارزه نبود. مبارزه به امان بر علیه دین اسلام، بر علیه مقدسات این دین مردم، بر علیه تمام آنچه که داشتن رحمانوف حتی میتوانم بگم که از لنین، استالین و برژنوف و تمام اونایی که یعنی که دین افیون خلق میگفتن رحمانوف مبارزه به امان شدید بود که آورد عالم دین با پسترین نامش گرفت، منبر مسجد از دستش گرفت، جایی یچه که حزب خلق دموکراتیک کرد، در اون جایی که باید الله نامش گرفته شود، شریعت و پیامبر، در اونجا نام پیشوای ملت گرفته. بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر به شما تماشابینان گرامی. رقم تماس با ما در نوار نشان داده شده است. شما می توانید با ما تماس بگیرید. الکی یک چند نفر زنگ زده شدن. پیش از آن که زنگ ها را قبول کنیم، خواهش من به شما این است که در اینجا تقریبا زیاده از 2500 نفر ما را تماشا میکنند، ولی کسانی که تگمه معقول شد یا لایک را پخش کردن 1100 نفر هستند. خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید تا به دیگران نیز این نوار برسد و تماشابینان ما زیاد شود و از این معلومات ها آگاه شوند. با یک بارگی خواهش میکنم این 1000 نفره که تگمه لایک پخش نکردید که عین حال ما را تماشا دارید، خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید. و حالا ما زنگ را قبول میکنیم و طرز قبول زنگ ها هم این است که میتوانید ملاحظه خود را بگویید یا میتوانید سوال بدهید. بفرمایید. الو، گوش میکنم شما را. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. شوکت میلانی هستین؟
بله الو بله من شما رو گوش میکنم بفرمایید. شوکت محمد هستی؟ بله 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 من شما رو گوش میکنم بفرمایید. ما یک ورزشکاران شهر کلوب برادری هستیم. همی مقصد همی چیزی شما چه که قدر همی سیاست دولت همی قدر زیون میگین راسونین همی سببه برای چه که شما قدر همی کشی تلاشتون برای همی زیون راسونی هم معافیت دولت جمهوری کنید. صداتون خوب نمیآید. یک بار موجتون رو خوب میکردید و بر رو گپ میزدید، بدل گرده گپ میزدید، ما میشنیدیم که شما چی گفته ایستادید. خواهش میکنم. ما البته با دل گپ میزنیم چی؟ بفرمایید. ورزشی اولا بهترین که پرچمبردار جمهوری تاجیکستان برای چی شما در این سیاست یعنی دولت جمهوری تاجیکستان که ضرر میرسونه که شما زاده یعنی جمهورش زاده یعنی واین جمهوری تاجیکستان که شما مقابل خودتون خاک زمین خودتون هم میگیره زرناک میگید در کدوم مملکت های یختون خونه شرمنده میکنه اساس این برای چی هست؟ بسیار خوب. حالا من فکرم رو میگویم. اینجا دو نفر دیگر کارشناس داریم. سوالاتون رو تمام کرده باشید. گپ زنیم. یگان چیزی دیگر گفتنی هستید؟ نه سوال ما تمام حاضر گپ میزنیم. با اینجا دو نفر دیگر هستند. پیش از همه شما باید دانسته باشید که ما با تمام وجودی هستی وطنمان رو دوست می‌داریم، کشورمان رو دوست می‌داریم و ناراضگی ما از چی است؟ از سیاست دولت است، از همون سیاستی که واقعاً هم کشور را شرمنده و شرمسار عالم کرده است. در همه آمارهای جهانی کشور تاجیکستان از همه عقب مانده ترین است. شما آمارها رو نگاه میکنید. ما نمیخواهیم که کشور ما از همه عقب مانده ترین در فسادزده ترین کشور دانسته شود، از همه بیسوادترین کشور دانسته شود. در همه آمارها دزد و غارتگری بالا باشد و عموما در ترقیات، در اقتصادیات، در پیشرفت، در همه گونه حالت ما میخواهیم که کشور ما بالا باشد، در چی نمایان باشد. اما امروزه کمانده که کشور ما رو رهبری کرده ایستاده است، این کمانده کورنوشایم است. شما میدونید آمارهایی که آنها در نشست‌های مطبوعاتشان گفتند یک مسخره و مزاح بودند. شما پیام پیشوایتان امام علی رحمان را گوش کردید؟ کدام یک کلمه گپی راستش، یک کلمه گپی درست گفتگی باشد اگر شما همینجا ذکر میکردید؟ یک کلمه، یک آمار درست گفت یا نه؟ این یک. دویم، شما آمارها را نگاه کردید؟ تاجیکستان کشور فسادزده ترین روی دنیا شناخته شده است. این کاری کی است؟ نتیجه کاری کی است؟ وقتی که یک کشور فسادزده ترین در روی دنیا شناخته می شود، نتیجه کاری حکومت است. پس ما حق نداریم همچون شرمند که های کشور را شرمنده نکنید، های کمانده حکومت گوییم. این حق را آیا نداریم؟ همچون یک شهروند تاجیکستان بگوییم که شما کورنوشایم هستید. شایسته سالاری باید به میان بیاید. شایسته سالاری چگونه باید به میان بیاید؟ از یک محل، از یک دیار، از یک قوم فقط کادر انتخاب کرده نشود. در کادر شایسته سالاری باشد و شخصان شایسته در سر قدرت باشند، در منصب باشند. کسانی که نام خودشان را نوشته نمیتوانند امروز وزیر هستند. شما به این چی میگویید؟ این آیا شرمنده کردن ملت نیست؟ شرمنده کردن کشور نیست؟ رئیس جمهور کشور طوری 28 سال رئیس جمهور کشور طوری 28 سال شده است، با روزنامه‌نگاران وا نخورده است. یگان بار نشست مطبوعاتی کردن رئیس جمهور را میدونید کی کرده است؟ رئیس جمهور نمیتواند، دل گرده ندارد، شجاعت ندارد که بیاید یک نشست مطبوعاتی با روزنامه‌نگاران کند، به سوال روزنامه‌نگاران جواب دهد. آیا همین شخص حق معنوی پیشوا بودن؟ پیشوا اون طرف است، حتی حق معنوی رئیس جماعت بودن دارد؟ گپ بر سر این است برادر گرامی. تشکر به شما. نوبت را به دیگران میدیم.
الو سلام علیکم. و علیکم السلام برادران عزیز. از موضوع دور نرویم. موضوع ما مسجد ها، وضعیت مسجد ها، امام خطیبان و دینداران در تاجیکستان است. در همین باره صحبت کنیم. اینجا کارشناسان داریم و میتونید با آنها این سوال بدهید و نظر خودتون رو بگویید. بفرمایید دوستان. تگمه لایک رو پخش کنید. اول از نوع ما در بفرمایید. اول از نوع ما در محمد اقبال سلام. انا بعد همی آدمایی که گم میزنن همیشه ایلاج نداره یک کانتر پسلتی به عرض کنه. نفهمیدم. اکای شوکت همی که میگن که شما چی مقصد دارین همی رو نمیشه با همی مقصد همی کنکریر نکرده بفهمونیم بگینشون. نه اینجا ما کوشش ما میکنیم که هر یک شهروند میتواند ملاحظه خودش را داشته باشد. بعضی از شهروندان ما شیفته همین خیلی سیاست ها هستند. مایل شهروند باشن مایل شوخی چاپلوسا را گیم کنه نمیشه ناتین اوکی شهروند باشه دیگر گپی خواهش میکنم بدون تاخیر یگان فکرتون باشد بفرمایید در باره موضوع همین روزه برادر عزیز. در باره گپ نیست. آقای محمد اقبال سلام رسون. زنده باشین. بسیار خوب. با پیش. تشکر به شما. زنگ دیگر رو قبول میکنیم. الو. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام. شما رو گوش میکنیم. شما در برنامه فردای تاجیکستان در پخش مستقیم هستید. بفرمایید. ملاحظه، پیشنهاد، سوال. تشکر اکا جان تشکر. سلام به تمام بینندگان. سلام علیکم. اکای محمد اقبال دا ما مهاجرای امی روسیه دیده استیم که درباره امی مسجد ها درباره امی مسلمانان مردم ما به حد الحمدلله خدا با شکر ای مسلمانی دور نیستن همه چی را میدونن الحمدلله. لیکن حکومت حاضره رژیم حاضره لیکن مردم نمیمونن که آزاد عبادت کنن. مثال بله رنگ شما بوریم مثال انسان ها اکای محمد اقبال و دیگر مبارزایی که هستن امروز برنامه تانا بیشتر کنین. امروز مردم شما را دیده بیدار شده. از طرف حکومت از طرف رژیم حاضر مردم گپ میزنن چیز شما را نگن مردم شما دا باوری داره. بله برای همو بیشتر کنین برنامه تانا بسیار کنین رنگ همین طور برنامه را بسیار کنین. مثلا محمد اقبال و دیگروش در برنامه تان فیراد کنین گپ زنین قطعی تان مثال مهاجرات زنگ بزنن عده خیلی جدا نشین مثال سرجم شویم ما. بسیار خوب. یگان ملاحظه پیشنهاد یگان سوال ندارید با کارشناسان ما امروزه ما؟ نه همه را سلام میگم خدا نگهبانتان باشه. تشکر به شما. زنگ دیگر رو قبول میکنیم. تو زنگ دیگر دوستان خواهش میکنم تگمه لایک رو پخش کنید. الکی 3000 نفر شدین تماشابینان. خواهش میکنم نیمی از شما الکی تگمه لایک رو پخش کردن و خواهش میکنم دیگران نیز تگمه لایک رو پخش کنید تا تماشابینان ما زیاد شوند تا با این بحث ما همراه شوند. یگان زنگ دیگر باشد قبول میکنیم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش به حالتان شهرمردای تاجیک. شکر بر زبانتان به شما به محمد اقبال به گروه 24 چنین جوان مردایی که هستن که به سر مبارزی این قاتل رحمانوف این بدبختی دیوسی از خر شدگی از گاو شدگی بدون تاخیر خواهش میکنم بدون تاخیر. این بدبختی لعین نه مفچارمون نه خجندمون نه اسفرمون نه کانی بادامون همه را خورد همه را دزدید. اینا نادیده یک باره دیدند و ریدند. وابسته به موضوع صحبت کنیم. موضوع ما درباره مسجد ها
امام خطیبان و حالت وضعیت دینداران در تاجیکستان است. درباره مسجدها شفقت محمد بسیار مسجدها از فقط سوم جمع کردیسن، اگر سوم جمع نکنید مسجداتون مختلف میکنن. در کجا هستین؟ این از طرف لنوبو. بسیار خوب. در این باره کمتر کارشناسان ما محمد اقبال صدرالدین هم کم گفتند که واقعا در مسجدها پول جمع کرده ایستادند به هر بهانه به هر سبب و تهدید کرده ایستادند که اگر مبلغ ها رو جمع نکردید مسجد رو میبندیم. حالا اینجا من از برادر اسلام الدین سعید نظرشون رو پرسیدنی هم که در بگذار در خط علاقه باشید. به خاطر چی این پول ها را حکومت چیکار میکند؟ چرا محض دینداران محض از مسجد باید پول جمع کرده شود؟ آیا به فکر شما مثلا اگر وقتی که همین خیل همچون یک شخصی که واقف از علوم اسلامی هستید وقتی که همین خیل حالت ها میبیاید مسجد زیرار میشود، مثلا اگر هم بر کیسهتون هم بر آبرویتون هم بر دینتون وقتی که در اون مسجد به شما ضرر میشود آیا شرط است که در اون مسجد رفته نماز بخونید و دوله بدید هم تحقیر بشوید؟ بله برادر شوکت جان، این حکومت ما اولش این که نه تنها از مسجد و امامان پول میگیرد، حتی از کودکی که صنف یک به مکتب میرود سال اول به مکتب میرود از اون هم پول طلب میکند. کسی مانده است که حکومت ما امروز از او در کشور در تاجیکستان پول طلب نکرده باشد؟ آیا اگون کس هست؟ اما در مورد مساجد واقعا این که من اون چیزی که خودم شاهد بودم در کشور، حتی نماز عید امام خطیب پیش از خواندن این که در فکر نماز عید باشد برای مردم چی بگوید چی پند و نصیحت کند، نه مثلا شاید نه همه‌شان، ولی در فکر این است که چگونه از مردم پول جمع کند و به اداره جماعت یا که نمیدونم اون نهادهای حکومتی برد. یعنی این فقط مساجد رو حکومت در همین چیز میبیند، باید پول جمع شود، باید مردم را نصیحت شود برای شکرانه کردنی خوب پیشوا، برای نمیدونم سوء استفاده از مسجد فقط برای منفعت خود حکومت. اما اینکه نماز خواندن در اونجا، اما من به این باور نیستم که نباید مردم مسجد نروند، باید مردم مسجد بروند و حق خود را از حکومت طلب کنند. این حقوق مسجد است، حقوق مردم هست، حقوق مسلمان است که پایمال می شود. نباید در مقابل این آرام بایستند، باید طلب کنند حقوق خود را به هر شکل. این وظیفه خودی شورای علما است، مثلا روحانیان کشور است که باید حقوق خود را طلب کنند. و اگر نه این ما بگیم که مثلا اگر توصیه بدیم که مسجد نروند که این توصیه خوبی نیست، باید مسجد بروند به هر شکل مثلا عبادت خود را انجام بدهند، ولی کار کنند که از پرداختی مبلغ ها چون این مبلغ ها خودداری کنند. میدونن که مثلا این مبلغ در کجا صرف می شود، خود حکومت بودجه دارد، خود حکومت از مردم سالانه اینقدر انداز میگیرد، اندازهای برزیاد، این همه در کجا خرج می شود، در کجا صرف می شود؟ پول مسجد باید در خود مسجد، برای خود مسجد وقت مؤسسه مستقل هست، جدا از دولت هست. دولت بر هیچ شکل حق ندارد که پول مسجد را تصرف کند، پول مردم را تصرف کند و در جاهای غیر مناسب استفاده کند، چون که مسجدها خانه های خدا هستند، حکم وقف را دارند. وقتی حکم وقف را دارند کسی حق ندارد مال مسجد را چیزی مجلس از او بیرون برد. باید پولی که در مسجد صرف می شود جمع می شود موافق حکم شریعت در خود همون مسجد صرف شود، برای تعلیم و تربیه، برای امام، برای کارکنان مساجد. تشکر با شما. زنگ دیگر رو قبول میکنیم. الو، گوش میکنیم شما رو، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و علیکم برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان، هم شهروند روسیه، من ناحیه رشت. بفرمایید. برای همین مسجدها برای چیا من والله هم یک سال پیش در ناحیه رشت نماز جمعه بود، در همان وقت فقط با تعریف و با تفسیر پیشوای ملت و با کارها و کارگرای
آنها بود. نه امر معروف نقض بود، نه نهی منکر بود. فقط گپای چو بفایده، فقط مردم ها را ترسانده و این گپای بیهوده گویی بود. فکر شما چی است؟ چی باید کرد که از این تعریف و توصیف یک مخلوق خلاص شویم و در مسجد اقلا تعریف و توصیف خدای و رسولش را کنیم؟ فکری من در آن است که همین تیزتر انقلاب شود، دیگرگونی شود و پیشنهادم هست که اگر همین محترم محمد اقبال اگر مفتی جمهوری تاجیکستان شود بهتر، خوبتر، نقصتر می شود. هم که جوان است و عالم است، وضعیت را دیگر کرده میتواند. و فکر من یکی مسجد جای محاربه بر ضد شیطان است، یکی در او محاربه بر ضد اسلام رفته شده است، نه برات، یعنی برعکس. فقط تحقیر ملاها و چیا این تماما از رمکه آدم و آدمگری برآمدگی. فکر شما چی است محمد اقبال صدرالدین؟ خودتان در همینجا وجود دارید، شما را علاقه به مفتیات تاجیکستان پیشنهاد کردن. خوب سپاسگزارم از برادری که چنین باوری را برای ما کردن، ولی ما اصلا در تلاشی به دست آوردن هیچ مقام و وظیفه نیستیم و مبارزه هایی که ما انجام میدیم برای آزادی ملت است. و تاجیکستان الحمدلله علمای زیاد دارد که شایسته مقامی مفتیگی در کشور هستند و ما تنها آنچه که تو امروز انجام دادیم خدمت به این ملت و به این وطن بود و آنچه که از این پس هم انجام میدیم نه برای تلاش و برای کاری که یعنی که برای به دست آوردن مقام و منصب یا پول یا ثروت یا چیزی. هدف ما برای خدمت ملت است. تشکر. تماشاگران گرامی، کسانی که ما رو میشنوید و تماشا میکنید، اینجا حتما باوری دارم که صدها نفر از مقامداران نیز ما را تماشا میکنند، صدها نفر از منصبداران ما را تماشا میکنند. این چیز به هیچ کس پوشیده نیست. باید بدونید یگان نفر، نه محمد اقبال صدرالدین، نه شوکت محمد، نه یگان نفر دیگر در اینجا منصب خواه و مسند خواه نیست. یگانه طلبات ما و یگانه خواهش ما این است که کشور ما از دست یک کمانده کارناشایم، از یک دست کمانده ناعهده‌برا خلاص شود و مردم تواند که کسی را که میخواهد خودش انتخاب کند، کسی را که میخواهد خودش انتخاب کند و عموما دینداران ما، مسجد ما و همه اهل تاجیکستان از زورگویی یک توده مخصوص نجات یابند. همین قدر مقصد داریم ما. بفرمایید کسی زنگ میزند. سخن داشتم بخشش. بفرمایید. همین برادر محمد اقبال این از درد ملت، از تمام کمبودی و از تمام نارسایی جمهوری تاجیکستان، از تمام کمبودی مردم کمبودی خشاک و جبر دیده با خبر است و باوری کامل دارم که تمام مردم تاجیک انشاءالله الرحمن این برادر را باید دستگیری کنند، باید پیشنهاد کنند برای که هر یک فرد جمهوری تاجیکستان او با پرزیدنت شدن، با یگان منصب شدن در پیشنهاد خودش ماندن در کار است. از آن جمله این برادر محمد اقبال هم فهمی خوب دارد، هم جهانبینی وسیع دارد، هم با مهاجران گفتگو از تمام درد، از تمام چیزها باخبر است. بهتر، خوبتر، نقصتر میشد که همین برادر هم جوان، یعنی که هم قوت جسمانی، قوت علمی، دینی دارد، بهتر، خوبتر میشد که همین برادر در دین، در جامعه خدمت کلان هم میکرد. خب تشکر به شما. تشکر به شما. این شب و این روز رسد، حتما ملت انتخاب خودش را میکند و کسی را که خواهد، کسی را که سزاوار داند با آن جا برده میشینوند. و چی ما همین است که خواهش های، نه خواهش های یک نفر و دو نفر و آرزوهای یک نفر و دو نفر، بلکه شایسته سالاری به میان بیاید در کشور
و هر کسی که در گوجایی که به کدام مسند و منصبی که شایسته باشد باید به آن بنشیند. برادران عزیز، موضوع ما موضوع وضعیت مسجدها، خطیبان و وضعیت عموما دینداران در تاجیکستان است. هر کس که در این باره یگان فکر اندیشه ملاحظه دارد، یگان چیزی ندانستنی دارد که میخواد از کارشناسان ما بپرسد و در این برنامه ما از آن چیز آگاه بشود، مرحمت بفرمایید. خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید. تقریبا زیاده از 3000 نفر، الکی 1000 نفر زیاد شدند، زیاده از 3000 نفر ما را تماشا میکنند و نیمه از اینها تگمه لایک را پخش کردند و خواهش میکنم باقی مانده تگمه لایک را پخش کنید تا اینکه تماشابینان ما زیاد شوند. حالا زنگ نوبتی را قبول میکنیم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. بدون ما مقدمه پیشنهاد داشتیم برادر، گفتیم گپ زنید. نفهمیدم. گپ زنید میگم، ما شما رو میشنویم. همین ما نو یک زبسی حاجی میرزا را گوش کردیم برای گروه 24 گپ میزنن. ما هم با همون خاطر گفتنی بدیم که مقصد ما با همین حاجی میرزا مقصد اختلاف داشتیم، به خاطر که امر معروف بسیار میکنه، از دین مبین اسلام بسیار چیزا میفهمیم. امروز که برمد برای گروه 24 تنقید کرده، گفت که گروه 24 و 25 برمده گروه افراطی و نمیستراگی. ما هم با همین خاطر گفتنی هستیم که همین سیونکو و همین زبسوش نکنه. برای چی که برای وقتی که این برادرها را که تنقید کی کرد، ما هموجه مقصد احتقاط ما میگرده حاجی میرزا، برای که نکنه باید گپ شد، باید گوش کنه که درد دل این مردم اینو چی میگن. برادر اسلام الدین سعید، در همین باره منم به شمایان سوال دادنی بودم. چرا علمای دین، مثلا خودی حاجی میرزا را خودی همین حکومت از منبر دور کرد؟ نفری که از تمام گوشه و کنار جمهوری برای شنیدنش میرفتند و وقتی که حکومت دید که بیشتر آبرو، عزت، حرمت، احترام می مردم نسبتش زیاد شده ایستاده است، سخن او را بیشتر از سخن پیشوایشان میدانند مردم، و خودی همین حکومت منبرش را گرفت و امروز بجای آن که حکومت را بگوید ضد دین کار نکن، ضد دین گپ نزن و مردم دیندار را تحقیر نکن و این فشارهایی که به مردم دیندار شده ایستاده است این کارها را نکن، می آید همین سخن مقامات را تکرار میکند. گروه 24، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، محیدین کبیری، محمد اقبال صدرالدین، شوکت محمد و هکذا. چرا چنین است؟ بله برادر شوکت جان، ما هم این نوا را گوش کردیم و شنیدیم دیدیم، ولی چگونه که خود شما هم گفتین، هرچی که بالای بر سر حاجی میرزا آمد در کشور از جانب خود حکومت بود. حتی او را دیگر بعد اینکه از خطیبی او را راندن اجازت ندادن که در اون منطقه در کلاب زندگی کنه، حتی او را مجبور کردن که مثلا در دوشنبه در دیگر جا رفته زندگی کنه. ولی باز هم باید این چی گویم نگفتن حقیقت و اون چیزی که در کشور حالا هست و با این موجود که دیده می شود، این همه ناعدالتی ها، این همه پایمال شدن حقوق دینداران، دشمنی با دین، ولی علمای ما ساکت هستند. واقعا اینجا چند علت و چند سبب دارد. یکی از علت هاش همین ترس هست که واقعا این حکومت اونقدر ترس و خوف را در وجود این مردم جا کرده است که دیگر اینها جرأتی هیچ در مقابل اون ناعدالتی های ایستادن را ندارند دیگر. ولی باید این بهانه نباید شود، این بهانه نباید شود. باید علما، دانشمندان اگرچه قدرت گفتن سخن حق را ندارند، باید اقلا حدی اقل خاموش بایستند. حدی اقل وظیفه‌شون است که خاموش بایستند و حرفایی که نامناسب، تهمت‌های ناروا نسبت اون نفرانی که برای جاری شدن عدالت در کشور زحمت میکشن، اونها را مثلا در چشم مردم نسبت اونها تهمت نزنن، اقلا خاموش بایستن. ما میدونیم که اونها در چی وضعیت قرار دارن.
چه مصیبت بالای اونها از جانب حکومت آمده است و حالا هم دارن میآورن، ولی یک خواهش این است که اقلا خاموش بایستند. وقتی که جرأت گفتن حق را ندارن، میبینیم که در این وضعیت هستن، اقلا خاموش بایستند. یک خواهش برادرانه همین است. در گذشته خدمت های کردن، همه مردمی را اعتراف میکنن، ما هم اعتراف میکنیم، نسبتشون احترام داریم، ولی نباید این قدر بازیچه دستی حکومت قرار بگیرن. اقلا خاموش بایستن یا که هیچ علاجی نبشود، از کشور بیرون شوند. این سبب آبروی اونها، سبب حفظ شدن دین اونهاست، حفظ شدن عزت و شرف اونها میشود. اقلا وقتی که نمیتونن از کشور بیرون شوند، این برای اونها بهتر است، هم از نگاه دینی و هم نگاه مردمی و احترام جایگاه اون. خب فکر شما چی است محمد اقبال صدرالدین؟ باید چی باید کرد؟ بله شوکت جان، واقعا در مورد این که حاجی میرزا یا این که دیگر علمایی که در کشور هستند و مانند حاجی میرزا علمای بزرگ دیگر هم قرار دارند که اصلا از زبان اونها چیزی در مورد مبارزان و گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مخالفان حکومت تاجیکستان تا امروز صدا نداده است. داملا عبدالرحیم اگر شما دقت داده باشید تا امروز الحمدلله از منصب، از همون کرسی رفت، ولی چیزی در مورد یعنی هیچ مخالفان و این مسئله نگفت. برای اینکه گفت وظیفه اساسی من این رسانیدن و ابلاغ دین است و اگر مورد دین برای من هر چی سوال میداده باشد گفت. و در مورد خوب پاسخ گفتن به عبدالقادر طلبک فهم بینید که چگونه پاسخش داد. ولی منظور این است که وقتی که یک شخص حیثیت و عزت و همون شرف و ناموس دینیش در خودش حفظ میکند، حتی همون حکومت هم با اون بازی نمیکند. ببینید که مولا عبدالرحیم الله حفظش کنه تا امروز حکومت هیچ بازی نکرد. برای چی؟ برای او عزت و شرف و حیثیت چه حفظ داشته است. وقتی حاجی میرزا بازی میکنه دقیقاً سرنوشتش به مانند سرنوشتی داملا سراجدین میشه. همین داملا سراجدین چگونه ای که بازیش داروندن، چگونه ای که بردن زندانش کردن و چگونه در هر صحبت های مایدین کبیری محمد اقبال بیانیه های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گروه 24 و هر کاری که بود یک بیانیه میداد و بالاخره بردن با مانند یک میبخشید یک چیزی استفاده میبری میپرتویش. انا همون خیالش کردن، بردن چیکارش کردن با اون بلاگری 200,000 گفتی گپا پادپیسچیکا بردن زندانش کردن. اول در خودشون گفتن همین کارا بکن، وقتی کردن استفاده برده شد و دیگر نالازم شد. ولی حتما باید که یعنی اون کار را انجام بده هر یک ملاکی، یعنی این نباید که با دیگر مثلا کارهایی که در کشور میگذرد در مسائل سیاسی آغشته بودن و دخالت صریح داشتن با اون مسائل، این خودش عزت و شرف همون داملا را پس میکنه. و البته حاجی میرزا خودش هم میداند که دخالت صریحش با این کارها و غیر از اون هر عالمی باشد. حتی علمایی که اصلا او قدر معروفیت ندارن، معروفیت مردمی منطقوی دارن، همونها مخالفتشون با ما نمیکنن. برای چی؟ برای من اینجا یک چیزی دیگر پرسیدنی ام. من میخوام بدونم هر دوتونم در رشته علوم دین خیلی دانش بلندی و دانش کافی دارید. من اینجا میخوام بدونم که شاید این علماها در داخل تاجیکستان که زیر فشار، زیر تضییق هستند، یگان فتوای داشته باشند، یگان دلیل از دین داشته باشند که یعنی حق دارند مثلا گریم هرچند که خواهشش را ندارند این حرف را بگویند. باور کنید شوکت جان در مسئله آن چیزی که ما فکر داریم یعنی که گفتن همین قدر را باید بدونیم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مخالفتی صریح با مقدسات، با دین، با نماد، با ملت، با فرهنگ، با مدنیتی مردم تاجیک ندارد که یعنی که این ملاها بگن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مخالفتی یعنی که صریح با دین دارد و همون خاطر باید که ما برای این صحبت میکنیم. این چیز در اینا گروه 24 هیچ مخالفت صریح با دین، با شریعت، با این ندارن. یک گروه سیاسی هستن، اصلا از دین چیزی نگفتن و فعلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از دین هم چیزی نگفته است. تنها خواهانی مخالفتی یعنی که انا همین تغییری، انا همین رژیم و انا همین نظام دارن.
پس مخالفت اونها با شخصی که اصلا از داخل ایستاده خودش پیشوا اعلان کرده است ضد دین است، اون میگذارن کنار رو گشتن برای حامیان دین یعنی که سخن گفته ایستن. پس این کار اونها اصلا هیچ دلیل و مدرکی نیست. کاری که اونها دارن فعلا انجام میتین هیچ یعنی که دلیل و مدرکی ندارن که برای اونها یگان پاچسب باشد که یعنی که بگن که ما نظر به ان همین دلیل، نظر به ان همین کار مثلا ما مخالفت صریح با حزب نهضت اسلامی و با مبارزان یعنی که کرده است. به همون خاطر هیچ دلیل برای اونها نمیتونم بتیم من. یعنی که اگر عادی ترین دلیل میشد داده برای اونها که انا همین کار حزب نهضت گروه 24 مخالفای سیاسی دولت دارند که اون مخالفت صریح با فرهنگ، تمدن، دین یک چیزی از همین ملت دارد، من گفتم که علمای داخل نظر به انا همین وضعیت مخالفت با ما دارند. خب فکر شما چی است برادر اسلام الدین؟ شاید من سوال دادم که شاید اونها یگان فتوا یگان دلیل داشته باشند که به خود حق میدهند به ملال همین گونه سخنها رو بگویند. ولی از نگاه من هم هیچ چگونه که داملا گفتن هیچ دلیلی برای توجیه این کارشان دیده نمی شود، نه در نصوص شرعی، نه در مثلا از نگاهی مثلا قانونهای دنیوی، قانونهای خود تاجیکستان. اونها حق را بگویند، ما نمیگویم که از ما پشتیبانی کنند یا که ما را سفید کنند. اون حق را بگویند، هرچی حق هست، هرچی مثلا برای عدالت کشور، برای مردم کشور، به فایده مردم کشور اون را بگویند. اگر همین را هم گفتن نمیتوانند اقلا خاموش بیستن، این بهترین مثلا راه برای اونهاست. ولی هیچ دلیل شرعی برای گفتن این حرفای اونها نیست. حرفی که ما میگوییم تنها این است که این ظلم و ناعدالتی اصل مردم برداشته شود. یک کشوری آزاد و دموکراتیک باشد، یک رهبری انتخاب کرده مردم باشد، مردم آزاد باشد، دینی مردم آزاد باشد، خب در همه ساحه مردم آزاد باشن، حق و حقوق خود را طلب کرده بتونن، نه اینکه مثلا یک نفر با زور 30 سال بالای مردم حکومت کنند. ما این را نمیخواهیم. ما در مورد چگونه که داملا گفتن در مورد دین هم صحبت زیاد نمیکنیم. در مورد دین وظیفه اونها هست که ما این که در مورد دین بهش صحبت نمیکنیم یک علتش این است که علما خودش در مورد دین صحبت کنن. ما وقتی که در رابطه با سیاست نادرستی حکومت صحبت میکنیم، این عالم شدن، میراث پیامبر شدن، این سختی ها، این مشکلی ها را دارد. باید درک کنن که این مسئولیت اونهاست و از دین بگوین، از حقوق مردم بگوین، از اون توصیه هایی که دین برای اونها داده است از اونها بگوین. یعنی صاحب شدنی جایگاهی میراث بر پیامبر این مشکلات را باید داشته باشد. نمیشه که مثلا هم میراث بر باشی، هم مسئولیت داشته باشی و هم هیچ مشکلاتی برای شما نباشد. باید این رو درک کنن علمای. تشکر. زنگ رو قبول میکنیم. کسی زنگ بزند. الو. الو. گوش میکنم شما رو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. برادر شوکتی محمد، خداوند شما رو نگهبان باشه. تشکر به شما. بفرمایید. چی ملاحظه، پیشنهاد، سوال در باره موضوع همین روزه؟ پیشنهاد همین که تمام چیزهای تاجیکستان در همه جا که نباشد، واضح فقط یکم کاری در دین توریه نمی کند. بله. همش فرمانی همون پیشوا میکنن، گپی همون میشود. چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ فکر شما چی است؟ چی باید کرد؟ من نمیدونم. فکر من از برادر محمد اقبال پرسیدم در کار. بسیار خوب. چی باید کرد؟ همین که گفتم میتونم که همون مفتی که حاضی هست در سالش بستگی همونجا دیده استیمش ما، اگر همون سالش که تیمو گردش پیچونده اگر اونجا برده پرتویم انشالله. بسیار خوب. برادر عزیز دیگه گفتنی ندارید؟
خدا شما را نگهبان باشد. در تشکر امان باشید. الله. زنگ دیگر نیست؟ سلام به یک زنگ دیگر رو قبول میکنیم. برادران عزیز خواهش میکنم تگمه لایک رو پخش کنید. تعداد شما کم شده ایستاده است، این ما رو نگران میکند. یگان سبب ترک گفتن ما چه سبب داشته باشد بفرمایید، با ما بنویسید یا زنگ بزنید بگویید که موضوع چی کمبودی دارد. الو. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام، بفرمایید. الو. گوش میکنم شما رو. سلام علیکم یک بار دیگر. اولو گفتنی هستم اکای محمد اقبال رو سلام علیکم. و علیکم السلام. و اکای اسلام الدین رو هم. اکای اسلام الدین رو هم. و بعد گفتنی هستم برای مسجد او گفته کو برای مسجد او. بله. وقتی که در تاجیکستان مسجد میدروی برادر، مسجد روزی نماز جمعه میدروی باید از یگون قرائت کنن یا که یگون خیلی گویم امر معروف کنن. امر معروف موندگی و همون ملاها همش همی خیلی شدن بناموس شدگیان که سراز دست بلو کنید در باره جناب عالی دعا کنیم که ما در صلح و وحدت داد. او چی صلح و وحدت داد؟ مرم ای وطن بی وطن کرد، تاجیکستان نیمش فروخت. خیلی صلح و وحدت کرد. وقتی که در تاجیکستان گپ میزنی را خواهین ملت میکنن. بلندتر صحبت کنید برادر. امنیت بودن. الو. بلندتر صحبت کنید. میشنوید؟ انا کنون اومد صداتون. میشنوید؟ بله. وقتی که من در وحدت گپ زدم، یک خواهر مسلمان روی مال سر شدم، وقتی گپ زدم مرا برده امنیت آخه یک گپای گفتن که این گپای رو در یگان جا توری نمیگیره. تهمت نمیخه راست تهمتت میکنن، میگن که ما حاضر سر میتیم تو در مبین پوبلیکا ده خوب هستی ده گپای خیلی بلند میگویی در مبین پوبلیکا تو گپ زن در چی بازار سر میتیم تو گپ زن کنی آدما دیگه چی میگوین برای تو یگان پشتیبان میخیزه یگان چی میشوه همچون چیز شوه تو مورا میگویده. من گفتم که این فکر تو نه پرتوی من فکر وقتی نمیکنم من هیچ برای شما نمیشم. بعد با دیومش مرا میگن که تو قطعی ایشون نوردین جان رفته او داری یا نداری تو به من بگو. خیلی چند کساش میگن ده همیشه تو بگو که تو قطعی هوایی رفته او داری. من گفتم شما چی تهمت میکنی مردم که من قطعی ویو نداشته باشم رفته او. من در نام همش جانم برای ویو گپ میزنن ایدین اسلام من دوستشون میدارم، لیکن من هیچ وقت برای ویو گپی گندن نمیگم. انا برای همه قرمان برادر چی گفتنی هستم که با همون ملاهایی که در سری تخت نشستگی هستن که در روزای جمعه من با هوایو گفتنی هستم که ای برادر ای مسلمانو پیش ای همین نماز جمعه اومدن بس کنه شرمندگیتون ای جناب عالی را یاد دعا کنیم اساسگذار صلح و وحدت دست برا کنه دعا کنیم. او مردم نماز خوانی میان یکی اساسگذار صلح و وحدت دعا گویی. بسیار خدا دیگه همین دلت غمگین میشه که هم مسجد نماز جمعه برای. تشکر به شما. یگان چیزی دیگر گفتنی نیست؟ یگان علاوه دیگر ندارید؟ یک گفتنی هست. بفرمایید. من همه شما رضا هستم. این آدمایی که گپ میزنن که شما چی نیت داره چی نیت نداره یا همش بیناموسن و یا بیناموس نباشن اگر میگن تو باید یا درخت میشینوندی همین گپه. یا دیگهش برآمده میگه که مادر من در وقتش اوتلا میفروخت. چرا که شما اوتلا نمیفروشی؟ او عصر 21 امام علی رحمان در وقتش یک فرما بود یک تراکتور اکش داشت و خودش هیچ که نبود. حاضر امام علی رحمان زنوک امام علی رحمان ماشینش 400,000 دلار ای کجا یافت؟ بله ای کجا یافت همین پولا بازار یا فیرم بود هیچ که نبود. وای با مانند دونالد ترامپ و مانند دیگراش بوی نبود که بگیم که او پول وای ای خود شای. وای وقتی با سری وظیفه اومد هیچ که نبود. همون ویدیوهاش در خودش نشان میده که خیلی نانی قوق میخوردن چی کار میکردن. حاضر ونوکی وای ماشین شبین 400,000 دلار مردم دیگه
نانی خوردن ندارن با همین خیلم به ناموسا میبرن پشتی هوای میگیرن. 400,000 دلار بسیار کمی بد گفتید. باز من گفتم ما آخی یک ماشینش گفتم من در اینترنت دیدم یک ماشینش همون بنوکش که پریچوسکش رنگ پریچوسکای جیمی در بالای ماشین شتگی ماشین هوای من در آمدم دیدم 400,000 دلار ماشین هوای یک ماشین و یک ماشین که تاجیکستان ای دیگر مملکت ها میلیون ها قرض داره. بله. ما 12 سال در مسکو کار میکنیم. در 12 سال در مسکو کار میکنم. برای چی که من یک ماشین عادی را خریدن نمیتونم. من در تاجیکستان نالوگ میسپارم، پول روی میکنم، سویت میتین، آب میتین، همه چی میتین. خونو کی وای در کجا کار میکنه؟ در کجا کار میکنه که همین خیلی ماشینا را یافته همین خیلی کتگی داره. ندارن یگان در خود ندارن ای کجا را یافتن. فقط ای دزدی. درست. سلامت باشید. مردم باید یارو فهمن. یه برادر سلامت باشید. برادر عزیز نفران زیاد زنگ زده ایستادند. اینجا وقتی مویم محدود است. تشکر به شما که بسیار سخنهای درخوری دوغ جامعه گپ زدید. برادران عزیز حالا ما به بخش آخرینی برنامه رسیدیم. ما در این بخش بیشتر کوشش میکنیم که در آینده چی باید کرد. این حکومت رو داریم. یک حکومت سرکش، یک حکومت کورنوشویم، مثلا گریم فقط زورگویی رو میدوند. از دموکرات گپ زنی صرفم نمی رود، از علم گپ زنی صرفم نمی رود، از معرفت گپ زنی صرفم نمی رود، از عموما از علم دانش، از ترقیات، از اقتصادیات گپ زنی تماما صرفم نمی رود. وقتی که نشست های مطبوعاتی وزیرانش و کبیرانش و رئیسان کمیتهش رو دیدیم یک خلاصه این شد که یعنی عموما به این حکومت امید بستن و با این حکومت پیش رفتن و این امید رو کردن که یک روز نه یک روز اینها بداخلاقی خود رو بس میکنن و رو به مردم میبیارن و با مردم یک مراسا یک مناسبت خوب و رو آغاز میکنن، یک برابر حقوقی به میان میبیاد. خلاصه این شده ایستاده است که تماما این رو انتظار بودن از همین حکومت یک چیزی بیهوده است، یعنی ضایع وقت است، وقت ضایع می شود تمام. برای همین حالا چی باید کرد؟ همین حکومت در جایش ایستاد و آیا با یگان راه و با یگان کار و با یگان سیاست که پیش گرفته می شود که برابر حقوقی رو به میان آورد، شکنجه، تضییق، فشار، تحقیر مردم را از بین برد با همین حکومت یگان راه وجود داشته باشد. فکر شما چی است برادر اسلام دین؟ تشکر زیاد برادر شوکت جان. با وجود این همه مشکلاتی که در کشور هست و این یک حکومتی هیچ نفهم به تعبیر اگر درست باشد در سر قدرت هست، نباید ناامید شد و این ناامیدی که الان حاضر مردم کشور را فرا گرفته است در داخل باید با هر شکل و روش اولا این ناامیدی باید از داخل تاجیکستان از مردم برداشته شود و تا اینکه یک امید در دل مردم پیدا شود برای آینده. تا اینکه وقتی یک امید برای مردم از جانب نباشد اون مردم هم دیگر اقدام به کاری نمیکند، چون که شاید برای باور باشد که اگر دست به کاری شود باز هم این مشکل بالای سرش میاد. به هر واسطه باید اولا این ناامیدی از جامعه برداشته شود، برای مردم یک امید داده شود که مثلا این مشکلات همیشگی نیست، این ظلم و ستم و استبداد همیشگی نیست. از نگاه تاریخی، از نگاه اجتماعی، از نگاه منطقی، از نگاه دینی، از همه جهت باید مردم درک کنند که این میتوانند این ناامیدی را پشت سر کنند، این مشکلات را پشت سر کنند. این حکومت های ظالم همیشگی نیستند، این وابسته به خود مردم هست. اول امید دادن برای مردم.
دوم باید فهمیش مردم بالا برده شود با واسطه این برنامه که شما بزرگان دارید و بیشتر کردن برنامه های فکری تا اینکه مردم سطح فکرانی سطح فهمیش مردم بالا بروند، از واقعیت های امروزه از عصر امروزه با خبر شوند، در رابطه با فهمیش درست نسبت دموکراتیا نسبت رژیم های دیکتاتوری باید فهمیش درست داشته باشند. تا اگر سطح فهمیش و فکرانی مردم بالا برده نشود مشکل هست که این حکومت میتواند دوام کند. تا وقتی که سطح فهمیش فکرانی مردم بالا رفت از واقعیت های عصر از عصر امروز از جهان امروز در کدام سطح رفته است، سبب این همه پیشروی در کشورهای پیشرفته خصوصا در اروپا چی هست، حتما مردم دیگر دست به کار می شود و مردم همه خواهد که به این سطح پیشرفت برسد. برای این فهمیدن عصر امروزه مفهوم‌های درست از دموکراتیا، از آزادی، از عدالت، از حکومتداری، دولتداری معاصر خیلی مهم است که این برنامه‌ها بیشتر شود و برای مردم این چیزها فهمانده شود تا اینکه مردم این حکومت را در دست خود بگیرد و تقدیر خود را خود به دست خود بگیرد. وگرنه اگر این خاموشی بیشتر ادامه کند کی میدوند که من بعد این حکومت بالای مردم چی بدبختی باز هم بیارد. تشکر به شما برادر عزیز گرامی. فکر شما چی است برادر محمد اقبال صدرالدین؟ چی باید کرد در آینده؟ خب بله شوکت جان، البته آینده امروز از ما است. آن چیزی که ما و شما قرار داریم، آن چیزی که ما هممون امروز قرار داریم امروز از ما و شماست. آینده کسی آگاهی نداریم چون که آینده این علمی غیب است، ولی آن چیزی که آینده میگذرد آن شخصان عاقل میتونن که امروز یعنی که بفهمن که اگر مثلا همین رحمان فی سرخره که 29 سال از حکومت دارد با یعنی که خوب دیگر همون 7 دختر و دامادهای بیشمارش و مقامات درنده و چرنده و خزندش اگر ادامه پیدا کردن بگیرد از این ملت جز همون نام دیگه چیزی نمیماند. البته امروز هم همون نامش باقی مونده است، همون تاجیکی که تنها و تنها امروز تاجیک اگر پرسی میگه من نبرای سینا و گفتی استاد ظفر صوفی که اگر پرسیش که از سینا چی خوانده سینا رو نمیخوان، یعنی که همون کتابش نخوانده است، یعنی که قانونی نوشته سینا رو نخوانده است یا کتاب خوارزمی رو نخوانده است یا کتاب امام بخاری رو نخوانده است، ولی نبرای همون رو میگه در حالی که اصلا از اون آگاهی ندارد. پس این ملت فعلا تنها نام از خودش دارد، یعنی چنانه که میگن مسلمانی اسمی توجیه. خب چی باید کرد؟ چی باید کرد که فقط افتخار نیو در عمل هم صاحب افتخار باشه؟ همون عمل کردن در کاره برای همون چنانه که داملا گفت باید که برنامه‌هایی که اون میتواند سببی انگیزه پیدا کردن و سببی یعنی آن جنایت هایی که رژیمی خوناشام تا امروز بر علیه این ملت و مردم انجام داده است باید اونا به مردم بیشتر گفتن در کار است تا اینکه مردم بیشتر آگاه شوند و زمینه واقعی یعنی که انقلاب و زمینه واقعی تغییر همین رژیم دیکتاتوری پیدا شود. تنها و تنها با فهمانیدن، چنانه که ما خوب میدونیم که تا اگر ما نشناسانیم کسی را امکان ندارد که مردم بفهمند. تا امروزها باور کنید الله شاهد است بعضی مردم است که نو زنگ میزنند میگه 2 ساعت شد من محمد اقبال را شناختم، 3 ساعت شد من شما را شناختم. ما میخوایم که فردا انقلاب شود. یعنی همین خیلی مردم بیشتر باید ما بفهمونیم. پس برای بیشتر فهموندن چنانه که ما 24 ساعت خواب نیستیم و کار داریم، انا همین خیل تاجیک های دیگر برادرهای تاجیکستانی دیگر هم کمر ایمت بندن و در خدمت این وطن این ملت باشن، نه اینکه شوکت محمد 24 ساعت خواب نرود. از سر دیدم ساعت 9 سر شوکت آمده است برنامه آماده داره. چی این ملت شوکت است؟ فقط شوکت قرض داره از این ملت که باید ملت آگاه کند، یا محمد اقبال یا اینکه داملا اسلام دین یا دیگر برادرانی که در دیگر شبکه‌ها دارن کار میکنن. چی این ملت ما است؟ شما از این ملت نیستن؟ باید که با مانندی محمد اقبال با مانندی شوکت با مانندی اسلام الدین 10 نفر دیگه باید تا اینکه نفرهای تازه نفس با افکار واقعی جدی جدید
باید وارد شوند تا اینکه اونها یک کالبد جدید و یک نظام جدید دیگر در مبارزه باید که تازه نفس وارد شود. ما دیگر هر سخن میگیم بیشتر تکراری است. یک نفر دیگر وارد میشود با سخنهای جدیدش مردم مفتون خودش میکند. با همون خاطر مبارزه از همه این وطن ماست. پس همه مردم تاجیک باید تلاش کند برای آزادی. از همه برادرانی که ما را تماشا میکنید نترسید، با شبکه پیام آبونه شوید، نترسید، لایک هاتون نگذارید، برادر شوکت و دستاندرکاران پیام کمک کنید تا اینکه برنامه‌های جالب و جدی دیگری را راه اندازی کنند و پیش بروند. خواهش من از تمام برادران همین است. بخشش زیاد شوکت جان که دیگر زیاد یعنی که در برنامه نمیتونم باشم، با اجازت شما من مرخص میشم و ان شاء الله که امیدوارم شما برنامه را ادامه بدید. تشکر با شما و دیگر نفرانی که در برنامه ما شرکت داشتند و ما را تماشا کردند و در برنامه فکر و اندیشه و ملاحظه های خود را گفتند. برادران عزیز، اینجا برادر محمد اقبال صدرالدین به چند چیز اشاره کردند. یکی از آنها این بود که دعوت میکردند که برادرانی که علم دارند، معرفت دارند و خاموش هستند در زیر خزانها، در زیر برفها پنهان شدند و باید آنها نیز روی میدان بیایند و فکر اندیشه های نو، با گفته های نو روی میدان بیایند تا اینکه گفتنی ها گفته شود، واقعیت، حقیقت روی آب براید. وقتی که حقیقت روی آب برآمد و وقتی که مردم واقعیت را درک کردند، حتما که این مردم شما را نیز درک میکنند و حتما که این مردم رو به واقعیت، رو به حقیقت میبیاید و حتما خواهش آن را میکند که در یک حکومت آزاد، در یک کشور حقوق بنیاد، در یک کشوری که به آزادی و به دینداری و به اعتقاد او احترام میگذارند، در آن کشور زندگی کرده باشد و این را حتما طلب میکند. انا برای همین هم کسانی که امروز خاموشی را پیشه کردید، من باوری کامل دارم که تاجیکستان عزیز ما، این ملت عزیز ما دانشمندان خیلی زیاد دارد و دانشمندان دارد که آنها خودشان میدونند که خاموشیشان بر ضرر است. هیچ وقت خاموشی برفایده نبوده است. اگر بینی نابینا و چاه هست، خاموش بنشینی گناه است. چرا خاموشی؟ و وقتی که شما ناعدالتی را میبینید، خاموشی را پیشه میکنید و وقتی که تحقیر دین را میبینید، خاموشی را پیشه میکنید، دید را به نادید میاندازید. پیشگاه الله، پیشگاه خداوند چه جواب میدید؟ و امروز یک مراجعتی من به خطیبان تاجیکستانی این است که شما به این دنیا ستون نمیشوید. این دنیا یک گذرگاهی است که گذشته می روید مثل یک مسافر. فردا در پیشگاه خداوند چه جواب می دهید؟ وقتی که برای ضد دین مبارزه بردن شما مساعدت میکنید، برای تحقیر دین شما مساعدت میکنید، شما خطیبان دینداران را، نمازگزاران را میفروشید به خاطر 800 سومانی. چرا؟ حالا نام یگان نفرتان را ما نگرفتیم و درباره یگان نفرتان یگان حرفی باید نگفتیم و ما شما را درک میکنیم، لیکن حرف ما در ما یگان نفر جایگاه شما را طلب ندارد. ما از شما طلب فقط همین را داریم که شما دیگر بیایید به گفتن سخن حق آغاز کنید و شما را امام خطیب پیشنهاد کردند، همین مردم یا شورای مؤسسان، یا اینکه شما را همین حکومت پیشنهاد کرده است. اگر شما را مردم پیشنهاد میکرد، حتما ضد مردم کار نمیکردید. همین حکومت است که بر عوض 800 سومان همه کار را بر شما میکناند. پس ایمان کجا، اسلام کجا، دین کجا، دیانت کجا می شود؟ برای من خواهش من از یکایی که شما این است که وقتی آن رسیده است که دیگر حقیقت گفته شود. باید دانسته باشید
حقیقتی رو که در تاریکی شب از گفتنش هراس دارید روز در روشنایی شنیده خواهد شد. امروز حتی در تاریکی شب از گفتنش هراس دارید روز در روشنایی شنیده خواهد شد و در روشنایی کسانی میگفتگی پیدا میشوند. امروز شما در تاریکی شب گفته نمیتوانید و همون نفرانی که در روشنایی میگویند حقیقت و واقعیت را میگویند باید شما باشید. تشکر به همه شما تماشابینان و کارشناسان محترم ما اسلام الدین سعید و محمد اقبال صدرالدین که امروز به برنامه فردای تاجیکستان نور بخشیدید، ضیا بخشیدید، فیض بخشیدید. تشکر به شما و تشکر به تمام بینندگان و تشکر به همه آنهایی که طول این گذشته برنامه با ما بودید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله نگهبانتان.